Hello all, welcome to our channel RK's Teaching. The main purpose of this channel is to serve commerce students and the students who are pursuing CA, CMA, CS by giving free video lectures on costing and direct taxation. Going forward, I'll try to post at least one video in a week to facilitate the students. So without wasting our time, we'll move on to today's topic, Introduction to Direct Taxation. First, what is tax? We need to understand what is tax. Tax is a cost of living in a society. We are paying as a fee or charge to the government. After collecting this fee or charge from the people by the government is doing some expenditures for the welfare of the society. That is what called as tax. So basically, tax classified into two types. One is direct taxes and indirect taxes. Under direct taxes, we have income tax and tax on undisclosed foreign income and assets. Previously, income tax and wealth tax we had. Wealth tax has been abolished now. And indirect taxes is classified into two types. One is goods and service tax and customs duty. Before introduction of goods and service tax, we had excise duty, service tax, value added tax, central sales tax. அது எல்லாத்தையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு தான் இப்போ குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் வந்து நமக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அண்டர் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் நமக்கு இப்போ என்ன இருக்குன்னா குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டாக்ஸஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி. And what is the difference between direct tax and indirect tax? Direct tax always incidence and impact ஒரே person மேல இருக்கும். For example, if you are earning income, நீங்க தான் அந்த இன்கம்க்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா tax pay பண்ணணும். But on the other hand, indirect taxல incidence and impact வந்து different person மேல இருக்கும். For example, I'm manufacturing some goods and after manufacturing, I'm selling the goods to you. Okay, you are paying the price for the goods. While paying the price itself, you are paying the taxes also. Okay, so here the incidence is happening while I'm manufacturing the goods, but the impact is falls on you while paying the price for the goods. Okay, so இங்க incidence and impact ரெண்டு வேற person மேல இருக்கும். And இங்க direct tax assessee himself pay பண்ணணும். And indirect taxல யார் வந்து அந்த பொருளையோ சர்வீஸையோ வந்து கன்சியூம் பண்றாங்களோ அவங்க பே பண்ணணும். And direct taxes levied on income and indirect taxes levied on goods or services. And this type of tax leads to inflation and have wider base அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்போ ஒரு பொருளோட விலை வந்து அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா it will leads to more inflation. அப்படின்னா என்ன பணத்தோட மதிப்பு கம்மியா இருக்கும், அளவு வந்து அதிகமா இருக்கும். So that's what it's mentioned. And direct taxes like example income tax and indirect taxes as mentioned earlier GST and customs duty. And direct taxes are progressive in nature. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நீங்க எவ்வளவு இன்கம் ஏர்ன் பண்றீங்களோ அதை பொறுத்து உங்களோட டாக்ஸ் இருக்கும். நீங்க கம்மியா ஏர்ன் பண்ணீங்கன்னா டாக்ஸ் இல்லாமலோ இல்ல கம்மியாவோ இருக்கும். அதிகமா ஏர்ன் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதிகமா டாக்ஸ் பே பண்ற மாதிரி இருக்கும். And under indirect taxes it is regressive in nature. அப்படின்னா என்னன்னா without considering how much you are earning, நீங்க எவ்வளவு earn பண்றீங்க அப்படிங்கறத வந்து கன்சிடர் பண்ணாம நீங்க 5,000 earn பண்ணாலும் சரி 50,000 earn பண்ணாலும் சரி ஒரு பொருளை நுகரும் போது அதற்கு உண்டான பிரைஸ் வந்து நீங்க பே பண்றீங்க. அதுக்குள்ள இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் டாக்ஸஸையும் நீங்க பே பண்றீங்க. ஓகே, ஸோ in order to promote the social welfare, harmful goods and sin goodsக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து அதிகமான டாக்ஸஸ் வந்து லெவி பண்ணி கலெக்ட் பண்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எக்ஸ்ப்ளோசிவ் குட்ஸ், பாய்சனஸ் குட்ஸ், அப்படி இல்லைன்னா ஆல்கஹால், டொபாக்கோ, தென் ஃபோனோகிராஃபி, இது எல்லாத்துக்குமே வந்து டாக்ஸஸ் வந்து அதிகமா லெவி பண்ணி கலெக்ட் பண்றாங்க. in order to promote the welfare of the society, கவர்மெண்ட் இதெல்லாம் பண்றாங்க. Okay, these are the differences between direct taxes and indirect taxes. And why the taxes are levied? எதுக்காக வந்து tax levy பண்ணப்படுது அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து வேரியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு டுவர்ட்ஸ் தி ஜெனரல் பப்ளிக் சொசைட்டி, லைக் டிஃபென்ஸ், provision of education, healthcare, infrastructure facilities like roads, dams, etc. So இந்த மாதிரியான பர்பஸஸ்க்காக தான் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஜெனரல் பப்ளிக் கிட்ட இருந்து டாக்ஸஸ் வந்து லெவி பண்ணி கலெக்ட் பண்றாங்க. And power to levy taxes.
ஆர்டிகல் 265ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, no tax shall be levied or collected except by authority of law அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படின்னா என்னன்னா, எக்ஸப்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் லா யாருமே வந்து என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா, ஒரு டாக்ஸை லெவி பண்ணவோ கலெக்ட் பண்ணவோ முடியாது. யார் தான் பண்ண முடியும்னா அத்தாரிட்டி ஆஃப் லா தான் பண்ண முடியும். ஸோ இன் ஆர்டர் டு லெவி ஆர் கலெக்ட் டாக்ஸஸ் கண்டிப்பா வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு லா வந்து ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கணும். ஓகே, ஸோ அண்டர் ஆர்டிகல் 246ல வந்து இந்த ஒரு டாக்ஸை வந்து லெவி பண்றதுக்கோ கலெக்ட் பண்றதுக்கோ வந்து நமக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா பவர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்க பார்க்க முடியும் உங்களால. 7th schedule to the article 246 contain 3 lists which enumerate the matters under which the parliament and state legislature have the authority to make laws for the purpose of levy of taxes. 7th schedule to the article 246ல 3 லிஸ்ட் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. அந்த 3 லிஸ்ட் கீழே வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், இல்லை போத் ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரெண்டு பேருமே வந்து இந்த டாக்ஸ் லெவி பண்றதுக்கு கலெக்ட் பண்றதுக்கு பவர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஆர்டிகல் 246 7 ஷெட்யூல்ல 3 லிஸ்ட் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட், லிஸ்ட் 1 யூனியன் லிஸ்ட், அண்ட் லிஸ்ட் 2 ஸ்டேட் லிஸ்ட், அண்ட் தேர்ட் லிஸ்ட் concurrent list. Under union list, central government have the powers to make law. Under state list, state government have the power to make laws. Under concurrent list, both state and the central government have the power to make laws. Okay. Next, power for levying of income tax given under. Income tax levy பண்றதுக்கு பவர் எங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட்ல, தட் இஸ் யூனியன் லிஸ்ட். யூனியன் லிஸ்ட்ல என்ட்ரி நம்பர் 82 7th ஷெட்யூல்ல வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு இன்கம் டாக்ஸ் லெவி பண்றதுக்கு அண்ட் கலெக்ட் பண்றதுக்கு. யாருக்கு அப்படின்னா ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு. ஸோ entry number 82 of the union list, that is list 1 in the 7th schedule to the article 246 of the Indian Constitution of India, has given power to the parliament to make laws on taxes on income other than agricultural income. ஏன் other than agricultural income சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, பொதுவாகவே வந்து the agricultural income is exempt from income tax. We are not collecting any taxes from the farmers. Agricultural income is exempt. And sources of income tax law. Sources are components of income tax law அப்படின்னு நம்ம எதெல்லாம் சொல்றோம் அப்படின்னா, the Income Tax Act 1961 with effect from 1st April 1962, which is more important. எப்போதுல இருந்து இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் வந்து எஃபெக்ட்ல இருக்கு அப்படின்னா 1st April 1962. ஸோ the Income Tax Act 1961, the Annual Finance Act. ஸோ இயர் பை இயர் வந்து நம்மளோட ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து பட்ஜெட் போட்டு அது மூலமா நம்ம கிரியேட் பண்ற ஆனுவல் ஃபினான்ஸ் ஆக்ட். இட் வில் சப்மிட்டட் அண்டர் போத் ஹவுசஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட், அண்ட் இட் once the presidents of India given assent to the whatever the proposals made by finance minister, and then it will become Annual Finance Act. Then Income Tax Rules 1962, circulars and notification by the CBDT in the sense it extends for Central Board of Direct Taxes, and case laws. These are the sources and components of income tax laws. Okay. Then want to next, administrative hierarchy of tax law. இந்த டாக்ஸ் லாவோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஹைரார்கி எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ், அதுக்கு கீழே டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ, அதுக்கு கீழே ரெண்டு பெரிய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். ஒன் இஸ் சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் டைரக்ட் டாக்ஸஸ் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ். ப்ரீவியஸ்லி இது எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் எக்ஸைஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ் இருந்துச்சு பிஃபோர் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி, குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டாக்ஸ். இப்போ இது என்னவா மாறி இருக்கு அப்படின்னா, சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ் அப்படின்னு மாறி இருக்கு, சிபிஐசி. And income tax meaning and charging section of income tax. Next, so income tax அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, income tax is a tax levied on the total income of the previous year of every person. ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நீங்க ப்ரீவியஸ் இயர்ல ஏர்ன் பண்ற இன்கம்க்கு நீங்க பே பண்ணக்கூடிய டேக்ஸ் தான் என்னன்னா இன்கம் டேக்ஸ். இது எவ்ரி பர்சன் எல்லாருக்குமே வந்து அப்ளிகபிள். இங்க பர்சன் அப்படிங்கிற டெஃபினேஷன் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் 1961 கீழே சொல்லியிருக்காங்க. பர்சன் இன்க்ளூட்ஸ் இண்டிவிஜுவல், ஹெச்எஃப், ஏஓபி, பிஓஐ, ஏஜேபி, ஃபர்ம், கம்பெனி, இவங்க எல்லாருமே பர்சன்ஸ் கீழே வருவாங்க. ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து ப்ரீவியஸ் இயர்ல ஏர்ன் பண்ற இன்கம்க்கு அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டாக்ஸஸ் வந்து பே பண்ணணும். அண்ட் சார்ஜிங் செக்ஷன் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் என்னன்னா செக்ஷன் 4 ஆஃப் தி இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் 1961. திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ உங்களுக்கு என்ன சொல்ல தெரிஞ்சுக்கணும், சார்ஜிங் செக்ஷன் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் என்னன்னு கேட்டா செக்ஷன் 4 ஆஃப் தி இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் 1961 அப்படின்னு சொல்ல தெரிஞ்சிருக்கணும்.
And next, heads of income. Heads of income. Under income tax, we have 5 heads of income. One is income from salary, second, income from house property, and third, profit and gains from business or profession, and fourth, capital gains, and fifth, income from other sources. These are the 5 heads of income under income tax. And what are the steps involved in computing taxable income or total income? Normally under income tax நம்ம இந்த இன்கம் வந்து எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் டாக்ஸபிள் இன்கம் ஆர் டோட்டல் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த டாக்ஸபிள் இன்கம் டோட்டல் இன்கம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோமே தவிர அதை நம்ம எப்படி சொல்ல மாட்டோம் அப்படின்னா பொதுவாகவே வந்து நெட் டாக்ஸபிள் இன்கம் நெட் டோட்டல் இன்கம் அப்படிங்கிற டேர்ம் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஸோ ரெண்டு டைப் தான். ஒன்று கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் அண்ட் அனதர் ஒன் வந்து என்னன்னா taxable income or total income. So we'll see what are the steps involved in computing taxable income. So first step என்ன அப்படின்னா determine the residential status of the assessee. ஒரு assessee-யோட residential status வந்து find out பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு செப்பரேட்டா ஒரு வீடியோ தான் பார்க்கணும். நம்ம ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் வந்து ஒரு அசஸிக்கு எப்படி கால்குலேட் பண்றது, எப்படி கம்ப்யூட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் இஸ் நத்திங் பட் த பிசிக்கல் பிரசன்ஸ் இன் இந்தியா. It will vary by person to person. For example, we have set of rules for individual, we have separate set of rules for firm, and we have separate set of rules for companies. So அது different ஒரு video lecturesல தான் பார்க்கணும் நாம. So first step வந்து we need to find out the residential status of the assessee. Then second, we need to classify the income under these 5 heads: salary, house property, PGBP, capital gain, income from other sources. We need to classify those incomes. Next, applying glumping provisions. இது இந்த 5 heads of income classify பண்ணி அதை கம்ப்யூட் பண்ணி கன்சாலிடேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது கூட என்ன பண்ணணும்னா கிளப்பிங் ப்ரொவிஷன்ஸும் அப்ளை பண்ணணும். கிளப்பிங் ப்ரொவிஷன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒரு மைனர் சைல்டு இருக்கான். அந்த மைனர் சைல்டு வந்து சம் இன்கம் ஏர்ன் பண்றான் அப்படின்னா அவனோட கையில அது டாக்ஸபிள் இல்லை. அந்த இன்கம் வந்து உங்க கையில கிளப் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ யூ ஹாவ் டு பே த டாக்ஸ். தட் இஸ் வாட் கால்ட் அஸ் கிளப்பிங் ப்ரொவிஷன். அண்ட் இன் கிளப்பிங் ப்ரொவிஷன் we have separate scenarios. I have said one example, that is minor income. And next step is set off and carry forward of losses. For example, உங்களோட ப்ரீவியஸ் இயர்க்கு முந்தின ப்ரீவியஸ் இயர்ல you had some losses in any other 5 heads. For example, salary you will not have any losses. Under other 4 heads la in case if you have any loss, for example house property loss இருக்கு, உங்களுக்கு உங்களோட ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முந்தின ப்ரீவியஸ் இயர்ல ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி லாஸ் இருக்குன்னா இந்த ப்ரீவியஸ் இயர்ல உங்களுக்கு ஒருவேளை இன்கம் இருந்துச்சுன்னா அந்த இன்கம்ல அந்த லாஸ் செட் ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா மீதி என்ன ப்ராஃபிட் இருக்கோ அதுக்கு மட்டும் நீங்க என்ன பண்ணா போதும் அப்படின்னா டாக்ஸ் பே பண்ணா போதும். And that is what called as set off and carry forward of losses. ஸோ இதுக்கப்புறம் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய விஷயம் என்னது அப்படின்னா கிராஸ் டோட்டல் இன்கம். இந்த கிராஸ் டோட்டல் இன்கம்ல we can deduct some deductions, we can claim some deductions under chapter 6A அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. chapter 6A or section 80C to 80U. After deducting all those deduction, it will be called as total income or taxable income. So this is what the basic ideology we need to have under a direct taxation. And apart from this, we have some other important definitions and areas which we need to know under basic direct taxation that I'll post in a separate video as a part 2. So this is introduction to direct taxation part 1. And yeah, that's all for the day. Thanks for watching. Happy learning with RK's teaching. Subscribe to our channel and share this video to whatever the person who are in need. And thank you so much. See you again. Bye.